موجود ہیں جی، موجود ہیں، رہنے بھی موجود ہیں، وکلاء کی لسٹ بھی دے دی گئی ہے، اس کے مطابق میں بھی موجود ہوں، تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سلمان اکرم ناظر صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، کیا خطے کی موجودہ صورتحال ملکی چیلنجز اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں یہ بات آپ کا لمبا سوال ہے۔ تحریک انصاف ایک پاکستان دوست جماعت ہے، عوام دوست جماعت ہے، ہم ہر قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فراست سے اٹھائیں گے۔ خان صاحب کی رہائی، خان صاحب کی صحت ہر بات سے آگے ہے، لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا ہمارے لیے اہم ترین ہے۔ تو آپ فکر نہ کیجیے، پاکستان تحریک انصاف میں فراست ہے، دانش ہے، حکمت عملی ہے، تو سب کچھ اس کے تحت ہی ہوگا۔ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، خان صاحب نے اسی لیے اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو یہ اختیار دیا ہے مفاہمت کی بات کرنے کا بھی اور مزاحمت کا بھی۔ یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر اور تمام ملکی اور پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر۔ سر خطے کی صورتحال کے حوالے سے جو اب معاملات چل رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، خطے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستانی عوام ہوں یا پوری میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ اس وقت متفق ہے۔ جو جارحیت اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے ایران پر، ہم اس جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی عوام، ایرانی قوم جس طرح ڈٹ گئی ہے، جس طرح پوری قوم نے یگانگت کے ساتھ اس جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے، یہ ایک ہم سب کے لیے باعث فخر بات ہے اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ آپ کے کوئی بھی اختلافات ہوں، لیکن جب جبر آپ پہ مسلط کیا جائے، جب آپ کے اوپر حملہ ہو، تو آپ کو اپنی عزت نفس کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے دین کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور ایرانی قوم یہ کر کے دکھا رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ دیکھیں جی، ہر مرتبہ ہم ادھر آتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ میں تو آج کہوں گا کہ خان صاحب کا یہ تیسرا رمضان ہے جیل میں، اور آج 955واں دن ہے جیل میں، اور جتنی کوشش کی گئی کہ ان کو دور رکھ کر کے عوام سے ان کی محبت ختم کر دی جائے گی، اتنی ہی محبت آگے بڑھ رہی ہے۔ آج 27واں رمضان ہے اور پوری دنیا میں جہاں بھی قیدی ہے وہ اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں۔ اس میں آج کے دن ہمیں خان صاحب سے نہ ملنا، ان کی فیملی کو نہ ملنا انتہائی افسوسناک ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جتنے لوگوں نے یہ ملاقاتوں کو اتنا عرصہ روکا، نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، یہ اب مزید ختم ہونا چاہیے۔ خاص کر جب فیملی نے یہاں تک کہا کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، اس کے باوجود ملاقات نہ کرانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک قیدی کو اس کے بچوں سے بات نہ کرانا، ایک قیدی عورت کو اس سے بچی سے، بیٹی سے ملاقات نہ کرانا غیر انسانی عمل ہے۔ دروازے بند کر کے، ملاقاتیں بند کر کے یہ سوچنا کہ اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں۔ دروازے کھولو، ملاقاتیں کراؤ، روشنی آئے گی، ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ ملک مزید تقسیم اور نفرت اور دوریاں کا متحمل اور کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک پہ رحم کرو۔ اتنے بڑے پاپولر لیڈر کو عوام سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ مجھے اس بات پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسی طرح صورتحال نہیں تو یہ مشکل حالات کی طرف، عالمیہ کی طرف جانے کے لیے ایک سبب بن سکتا ہے، جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ۔ یہ غلط ہے کہ آپ ملاقاتوں پہ اتنی پابندی رکھیں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ شاید ہماری طرف 2-4 سین وائسز ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید دوسری طرف ایک بھی سین وائس نہیں ہے۔ اتنا کوئی نہیں ہے کہ ان کو اتنا کوئی کہہ دے کہ ملاقات کراؤ، ملاقاتوں سے بہتری آئے گی، ملاقاتیں نہ کرانے سے دوریاں پیدا ہوگی۔ لیکن آج کے دن اگر آپ ملاقات نہیں کر رہے تھے 27ویں رمضان کو، جو پورے دنیا کے قیدیوں کے لیے آج دروازے کھلے کہ وہ ملاقاتیں کرو، یہ انتہائی انسانیت سوز ہے اور یہ ملک کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، خدا را قوم کا سوچے، ملک کا سوچے، جمہوریت کا سوچے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت، عید کے بعد پھر احتجاج کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کی صورتحال ہے، کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اور ایک صوبائی حکومت جو ہے اس کی ترجیحات احتجاج ہونا چاہیے یا صوبے کی ترقی؟ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے اور معاذ رائی کو کیوں آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانا سب کا فرض ہے، اور ہم سب اپنا رول پلے کریں کہ ملک اور عوام اور قوم جو ہے کوئی ایسے المیہ سے 2-4 نہ ہو جو ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ خطے کے حالات بڑے
गंभीर है, सबको पता है। पाकिस्तान के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, सबको पता है। इस वक्त हम एक स्टेट ऑफ वार में अफ़गानिस्तान के साथ, और हम चाह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात इस नहज पे पहुंच जाएं कि जिससे हमारी दहशतगर्दी ख़त्म हो और मुल्क को बेहतरी की सूरत हाल जाए। इसमें सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर हमारे 2-4 से इनवाइसेज है, दूसरी तरफ तो कोई एक से इनवाइस नहीं। इतना कोई नहीं कह सकता कि आज के दिन ये मुलाकात क्यों नहीं करा रहे, ये बहनों की मुलाकात कराओ, आज ख़त्म हो जाएगा। खान साहब की तबीयत कैसी है? बुशरा बीबी की बेटी है, वो नाहक जेल में एक औरत है। आज 27वीं रमज़ान को दुनिया का कोई ऐसा जेल नहीं है जहाँ कैदी लोगों से अपने प्यारों से ना मिलता हो, उसमें उसको आपने रोका है। खुदा रा खौफ करो। रजिस्टर साहब ये बताइएगा, रात को जो अफगानिस्तान पर स्ट्राइक हुई वो एम्यूनेशन ड्यूटी था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होना था, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो मंशियात के आदि अफराद के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो था। आप समझते हैं पूरी दुनिया को मंशियात सप्लाई करने वाला मुल्क रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाएगा? सर देखिए, बात दरअसल ये है कि हमें माइन्यूट चीज़ों का नहीं पता, और ये सारे जो है स्ट्रेटेजिकली उन लोगों को पता होता है जो इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोग जंग में इस वक्त है तो उनको सारा कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन हम फुली इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जिस चीज़ से पाकिस्तान को ख़तरा है उसको वहाँ ख़तरे को ख़त्म करना पाकिस्तान का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर है, मैं नहीं समझता। हमारी अफवाज जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, वो कोई रिस्पॉन्सिबल काम नहीं उन्होंने पहले की है ना आइंदा कोई। अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीन का किरदार कैसे देख रहे हैं? वो मफाहमत की, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में चूँकि एक प्रॉपर हुकूमत तो है नहीं, और इसलिए वो लोगों के लिए एक अमाजगाह बना हुआ है कि वहाँ ड्रग्स भी है, वहाँ दहशतगर्दी भी है, वहाँ हर किस्म के गैर कानूनी काम आ रहे हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक दीवाना दोस्त है और वो कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सारी दुनिया को वेलकम किया कि जो भी इस मसले को हल कर सकता है वो है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तरजीहात है, लोगों को समझता है। तो जो भी कोई कोशिश कर सकता है, हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि जहाँ जहाँ से खतरा वो खतरा अब गौर साहब ये फरमा दें कि आप बार बार कहते हैं कि सबको मिल बैठकर हालात को ठीक करना होगा, तो पीटीआई गुडविल जेस्चर के तौर पर खुद आगे क्यों नहीं बढ़ती और गवर्नमेंट को यकीन दहानी क्यों नहीं कराती? और दूसरा ये कि एक नई तहरीक का ईद के बाद ऐलान किया जा रहा है सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। ये बताएं कि ये जो एहतजाज है इनका मकासद क्या और क्या इनके नताइज के हवाले से जो आपके कारकुनान हैं आप उनको बताते भी हैं कि ये देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ तक तहरीक है, तहरीक का ऐलान वो किया है भी और नहीं भी किया है, वो चकज़ैद साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा। देखो, अदालतों में जा रहे हैं, 22 मरतबा कह रहे हैं हाई कोर्ट में, 22वीं मरतबा पे हाई कोर्ट ने तसल्ली बख्श ऑर्डर नहीं पास किया। 15 मरतबा गए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कोर्ट में हमें भेजा। अगर इसी तरीके से आप इंसाफ के दरवाजे बंद करते हो और हम इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं, और अगर आप वो दरवाजे बंद करते हो तो आवाम क्या करे, खान साहब के लिए क्या करे? मैंने तो आपको कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये रूल्स के मुताबिक है, सूफी के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मैं आज आपकी वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि क़वानीन 26वीं 27वीं तरमीम को के बावजूद भी अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद करने का इख्तियाराज भी आपके पास है। इस मुल्क की इस कशमकश को देखें, उन इख्तियारात पे अमल करें। अगर आप एक डॉक्टर को खान साहब के पास नहीं भेज सकते जो उनका ज़ाती मालिज है, खान साहब को आप हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट करा सकते ताकि उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इतनी सी मामूली काम नहीं कर सकते। आज 955 दिन हो गए जेल में, एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? ऐसे में तो अगर आप कहते हैं और फिर लोगों को कहो कि जी मैं ज्यादती भी करूंगा, आप फरियाद भी ना करें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तालियां दोनों हाथों से बजती है। हमने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो सियासी मसाइल के लिए हल ढूंढा जाएगा, लेकिन देखो कहीं तरफ से तो कोई गुडविल जेस्चर